नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 15 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अपराह्न बो फोन करी सबू भल मंद शाशुघर विषय पचारि बुझुला बेले तांको ज्वाई पुओं विषय कही घरे से माने मध्य व्यस्त हो जाइथांते। बापा जो विश्वास मो बाहाघर करिसेंती तांकर विश्वास भांगिबा सह से भी बहुत कष्ट पाई थांते। मो पाई आउ कहीं भी निजर लोक कष्ट पातु से कथा आदौ मु चाहिए नहीं। लुह को भी झराई निजर मन को हल्का करि पारु नहीं। मन भितर आसुथिबा प्रतिटी प्रश्नर उत्तर केवल एतिकी आसुची, ए जीवनर युद्ध आहुरी भी बाकी अछि। निश्वास थिबा जाए विश्वास काहाकु ना काहाकु करी जीवाकु तो हेबो। आज मो विश्वास आउ निश्वास होउची एई मो मथार सिंदूर। गला सुखी आसबारु ग्लासे पानी पी घंटा आड़े चाहिली। बेल आसी राति 10टा बाजिबो। सकाळे कौन टिके पाटी छुईची कि नहीं। चारूर तांको प्रति आक्षेपिक मंतव्य हृदय को जो आघात कराइथिला ता परठारु से न आसीबा जाए अन्न जल किछि स्पर्श करि परिबि नाही। मु बापांकर औषध खाइबा समय हेलाणी। डिनर करी सबुदिन शीघ्र शोइबा पई बापांकु डाक्टर कहिसेंती। मो निजर जत्न न नेले नहीं किंतु बापांक सह आउ बाकी ए घरर समस्त लोकंकर तो जत्न नेबाकु हेबो ना। दूररु चारु तरतर होई मुहर झाड़ पोछि पोछि बापांकर बेडरूम रु बाहरी आसिला बेले मो नजरे पड़ीगला। कुआडे जाइथिलु एमिति धई सई होई आसुछु जे? नाई माने हड़बड़ाई जाई से कथा कौन कि बाबूंकर औषध खाइबा रखी आसिली। तुमे तो बहु सांताणी को जानिछ। माँ सांताणी केमितिका रागी लोक। तांकर खाइबा ठीक समय बेडरूम रे न पहुँचले ना से रागी को मते काढ़ी देबे। सेइथिपाई भय मु चारू र हाव भाव काहींकी केजणी ठीक लागु नथिले भी ताकू आउ बेसी समय अटकाई पचारिबाटा मते जमा भी ठीक लागला नहीं। हौ तू एबे जा। हेले आपण कुआडे जाउछंती? तोर कौन निहाती जानिबा दरकार? नाई एमिति पार्टी बाहरी पड़ला। क्षमा करिबे। हौ मु बापा पाखकु जाउची। तू एबे जा, तोर लेट हो जाउतला परा। हाँ हाँ मु जाएलो माँ, मोर सियाड़े केते काम। चारू गला परे मो नजर घर बाहरे थिबा डस्टबिन डबा उपरे पड़िला। चारू बापांकर रूम रु बाहरला बेले कौन गोटे फिंगी देबार देखिथिली। डस्टबिन डबारू गोटे खाली मेडिसिन खोल पाइली। ए कि औषध? चारू लुचेई काहेंके एठी फिंगिला जे? ए औषध किए खाउची? बापांकर आउ नुहे तो। औषधर खाली खोल को लुचेई रखिली। बेडरूम रे बापा रेस्ट नेउथिले। पाखकु जाई देह हाथ मालिश करिया पई कहिबारु बापा एसबु करिया पई सीधा सीधा मना करुथिले। बुझिलु मानी? ए सबु कौन आजिकाली आउ केउ ससुर खोजुछंती कि? युग आसी केउठी पहुँचिलाणी रे माँ। से पुराणा परंपरा को किए बा मानुछि आउ? ता छड़ा तू मोर बहु नुहे तो मो झियो। आउ कौन बापा चाहिबो ता झियो कष्ट करू बोली? आपण सेमिति काहेकि भाबुछंती? युग बदली गला बोली कौन आमे आमर परंपरा संस्कार कूलर धर्म को भूली जिबा? आखिर आकर्षण ने आमे जो आधुनिकता को आपणेई ताकू आजिर जीवन शैली बोली कहूचे। प्रकृत रे एई आधुनिकतार स्पर्श पाई आपणारा आजी पर घरे घरे लक्ष्मण रेखा पति पत्नी मध्य सुसंपर्क रहू नहीं। आम पूर्वज जो परंपरा आम पाई प्रतिष्ठा करी जाइथिले सेतेबेले तार विशेषत्व रहिथिला आउ आजी भी अछि। मानुछि मु शिक्षिता ता बोली कौन मो बहु हेबर कूल धर्म को भूली जिबी? शाशु घरे शाशु शशुर निजर बापा माँ सह समान। सेथिपाई आपणकर सेवा करी आशीर्वाद बलरे मो स्वामीकर दीर्घायु कामना करुअछि। अरे हाँ तो प्रिय आसिलाणी घर को ना नहीं? कौन आ बापा कहबी? मिछ तो कहि परिबी नहीं। थाउ रे माँ, तू किछि न कहिले भी तो बापा सबू बुझी पारुछि। तू जमारू व्यस्त होना। मु काहाकू पठाई खबर नेउछि। अच्छा तू खाइलु ना नहीं? एथर भी मु चुप। मिछ कहिबा मो पक्षे आदौ संभव नुहे बापा। आउ सत कहिले मो हृदय सही पारिब नहीं। सेइथिपाई चुप रहिबा उचित भाबिनेली। तो संस्कार कहूछि स्वामी न खाइला जाए पत्नी किछि खाइब नहीं। आउ मु ठीक जानिछि तू भी किछि खाई नथिबु रे माँ। पाखरे थिबा फल को बढ़ई देई कहिले ने रे माँ खाई दे। प्रिय पाई तो देह को खराब करिबा ठीक नुहे। हेले बापा मते भोक नहीं जमारू। पा कही मिछ कहिले भाबुछु मु किछि बुझी परिबि नहीं।
ଆରେ ସେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ବାପା ମୁଁ, ଏ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତୁ ଆଉ ପ୍ରିୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଯା ଖାଇଦେ। ତା ପାଇଁ ତୋ ଉପବାସର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ରେ ମା। ମୁଁ ଖବର ପଠାଇ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣୁଛି ରହ। ପ୍ରେମର ଚିତାଭସ୍ମ ଏବେ ବି ହୃଦୟର ଶ୍ମଶାନରେ କୁହୁଳି ଚାଲିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନାର ମଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ହୃଦୟରେ କୋହ ଭରି ଆଖିକୁ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ଏପରି ନୀରବତା ହୃଦୟକୁ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରେମଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି କାହାକୁ ଆପଣାର ଭାବିବି? ମୋ ହୃଦୟର ପୁରୁଷ ଆଜି ଆଉ କାହା କାମନାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତୃଷ୍ଣା ପାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ଚିତ୍ତ କେମିତି ବା ସହିପାରିବ? ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ପରିପୂରକ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସିନା ଶରୀର ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଏକେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସଂସାରର ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ନାରୀ ଯେଉଁଠି ଗୃହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ପୁରୁଷ ପରିବାର ରକ୍ଷା କବଚ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ଭରସାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିବ। ବାପାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ଚାଲିଛି। ଫୁଲର ସେଜ ବି ମଉଳି ଯାଇନି। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଘର ଭିତର ମହକିତ। ଶାଶୁଘରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି ମୋ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଦିଅର ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିନାହିଁ। କେଜାଣି ସେ କେମିତି ହୋଇଥିବେ? ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ପଙ୍ଖାକୁ ଚାହିଁ ରହି ଭାବୁଥାଏ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କର କଥା। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଲା ପରେ ସେ ଆଜି କନ୍ୟାଦାନ କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ହୋଇ ମୁଁ ଘରର ବୋହୂ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଘରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଶାକୁ ଆଖିରେ ଭରି ଉଡ଼ୁଥିବା ଝିଅଟିଏ ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। କ'ଣ ତାର ଜୀବନ ଏଇ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାର ଲେଖା? ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଲମିରା ଉପରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠୁଲି ଉପରେ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇତା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ସବୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଆସବାବ ପତ୍ର ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଗଣ୍ଠୁଲିରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏମିତିରେ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ବାଟ ଚାହିଁ ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦର କଳାମେଘ ଘନୀଭୂତ। ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ ଗଣ୍ଠୁଲିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବି? ମନ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ବି ହୃଦୟର ଡାକରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଣ୍ଠୁଲିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଉପର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଗଣ୍ଠୁଲିର ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଏରୀ ସହ କିଛି ଫଟୋ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଡାଏରୀ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ବର୍ଷକୁ ପଢ଼ି ଜାଣିଲି ଏହା ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ସବୁ। 2016 ମସିହାର ଡାଏରୀରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ କବିତାର କିଛି ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ମନ ଦେହ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରିୟା, ମନ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ। ମନ ତରଙ୍ଗରେ ତୁମରି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଟି ଭାବନା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନମନା କରେ। ମୋ ରାତିର ନିଦକୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଚୋରି କଲା ପରେ କୁହ ଆଉ କି ମୁଁ ଶୋଇପାରେ? ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମିକ ପାଗଳ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ଏ ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁମର ସେଇ ଦିନ ମୋ ମନକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କର ପୁଅ ବିକ୍ରମକୁ କହୁଥିଲ ଟଙ୍କାରେ ଦେହ କିଣି ହୋଇପାରେ ସିନା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ସତ କହୁଛି, ଏଇ ପଦକ ଶୁଣିଲା ଦିନଠାରୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଦେହରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିକୁ କେବଳ ତୁମର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବ। ତୁମର ହଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ ତେବେ କିଛି ଖବର ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବି ଯେ ତଥାପି ବାଇଆ ମନର ଆଶା ଆଜି ବି ତୁମ ଭରସାରେ ତାଳଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲୁଅଛି। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମଭରା ଲେଖା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କର ମନର ନାୟିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତା ମାନେ
ମୋ ପରି ବି ପ୍ରିୟ ଆଜି ବିରହର ରାଗରେ ଦେବଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ନିଶାସକ୍ତ। ପ୍ରିୟ ତ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁହେଁ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ? ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶୈବାଳିନୀ ମେସେଜ କରିଥାଏ, ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଚାରୁ ଦେଇଥିଲା ସେ ଔଷଧ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପାଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଚାକରାଣୀ କାହିଁକି ପାଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଯେ? ଏଇ କଥା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କର ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଖିଲି। ସମୟ ରାତି 2ଟା ବାଜିବ। ସେ ଏଯାଏଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଡାଏରୀ ଯେ ଆଜି ମୋ ଏକାନ୍ତପଣର ସାଥୀ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଇ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ନିକଟରେ ମୋ ନଜର ଅଟକିଗଲା। 16ଟି ଫଗୁଣ ବିତି ଯାଇଛି ଆଜି ମୋ ଯୌବନର ରାଜରାସ୍ତାରେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟା, ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମ ଦେଖା କି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏକତରଫା ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ କେତେ ତୁମେ ନେବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା? ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଦିନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗି ବସିଛି ମୁଁ। ସବୁଥର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତୁମେ କାଖରେ କଳସି ଧରି ଆମ ଗାଁ ନଈକୂଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଦେଖେ ଦୂରରୁ ମୋ ଆଖିର ପଲକ ଆଦୌ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତୁମ ସାଥେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ତୁମକୁ ପାଇ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ତୁମେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାଖରେ କଳସି ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲ। ତୁମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ତୁମର ଗହମ ରଙ୍ଗର ଦେହରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ ସତରେ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ନୀଳ ପରୀଟିଏ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତୁମ ଆଖିର ସଜଳ କଜଳର ଧାର, ପାଦର ନାଲି ଅଳତାର ଗାର ଆଉ କାଖେ କଳସି ଧରି ତୁମ ଅଣ୍ଟାଭଙ୍ଗା ଚାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିନଥିଲା। ପ୍ରେମରେ ବୟସ ବା କିଏ ଦେଖେ? ମାନୁଛି ବୟସର ମାପରେ ପ୍ରେମକୁ ମାପିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭୁଲ ଠିକ୍ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଏକ ସଭାରେ ସେଦିନ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ଜାତି ଆଣର ଭେଦଭାବ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଫରକ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପରେ ଶୁଣିଲି, ମୋ ମନକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ଏ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ? ନା, ଭଲ ପାଏ ତା'ର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଆଉ ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଦେଖି। ପ୍ରେମ ତ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ତେବେ ସାମାଜିକ ଜାତିଗତ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ? ବୁଝିବାର ବା ବୟସ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମୋର ହୁଏତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣକର ହୃଦୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇ ଯଦି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରେ ଆପତ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଗାଁରେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ପିଲା ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ଥିଲ ଗାଁ ଧୋବାର ଅଲିଅଳି ସାନ ଝିଅ। ଗାଁରେ କୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ହାତରୁ ଜଳ ପିଇଲେ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ସବୁ ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଜଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପିଇବି। ସେମିତି କଲେ ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ମୋତେ। ତାପରେ ଦେଖିବି ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଥରେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଦେଖ। ଏ ସମାଜ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତୁମ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ତୁମେ ଭୟ କରିପାର ଏଇ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ କଥା ଭାବି। ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ, ଦେଖିବ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ବି ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଷାରେ ସବୁ ମଣିଷ ଏକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ମୋହିତ କରିଲା ପରେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଦାହରଣରେ ସମାଜରେ ଆସିବ ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ, ପ୍ରେମ ବିବାହର ବିପ୍ଳବ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ମିଶ୍ରଣର ପର୍ବ। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ବାପା ଜାଣିଲା ପରେ ଅଭିମାନ କି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ହସି ହସି ବରଂ
ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ, ମୁଁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି। କାହିଁକି ତୁମ କଥା ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିନାହିଁ ତ? ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଆଜି ମୋ ମନର ମଣିଷ ନିକଟରୁ ପ୍ରେମ ଟିକକ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ। ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ସେହି ଆକର୍ଷଣୀୟତା ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରିୟ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟାଠାରେ? ଏ ଯାଏଁ ପ୍ରିୟାର ଚେହେରା ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରିୟା ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଡାଏରୀରୁ ପଢ଼ି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଜାତ ହେଉଥାଏ। ନାରୀ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କ'ଣ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ? ବିବାହ ପରେ ଦେହ ମନରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ। ହେଲେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଆଜି ଦେହ ଭୋଗ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ବଦନାମ କାହିଁକି କରିଦେଲେ? ସତରେ ଆଉ କ'ଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା ନାହିଁ? ବାପା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଦୁହେଁ ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ବିଚଳିତ ହେଉଥାଏ। ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଡାଏରୀର ଶେଷ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲେ ବି 16 ମସିହାର ଡାଏରୀରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ରାତିର ବୟସ ଆଉ ଦେହର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡାଏରୀକୁ ସାଇତି ବାକ୍ସକୁ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଗହଳି। ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ବୋଉଙ୍କର ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଏକ ବିରାଟ ସଭା ବାହାର ଅଗଣାରେ ବସିଛି। ବାପା ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁବା ମନା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କବାଟ କଢ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାମ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକର ଝିଅ ଗାଁରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେଣି, ହେଲେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବିଚାରୀ ଝିଅ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣକର ଗୋଟେ ପଦ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କହୁଥାଏ, ଖାଲି କ'ଣ ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ଅନେକ ଝିଅ ଆଜି ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କାହାରି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ନିକଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ ସେ ଏଯାଏଁ ଜଣକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ହତାଶ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିବା ଆଶାରେ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ନିଖୋଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାହାର ପଟୁ ଶୁଣାଯିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହ ଏକ 16 ବୟସ ପାଖାପାଖି ଝିଅଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରାମ ସାହୁ, ଯିଏ ଝିଅ ନିଖୋଜ ବୋଲି କହି ବୋଉଙ୍କ ନିକଟକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ମୋ ଝିଅ କହି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଝିଅ ଫେରିଆସିବା ଦେଖି ବାପା କୋଳକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ସାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବୋଉ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି ହଠାତ୍ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଏ କାମରେ ମୁଁ ହିଁ ପଠାଇଥିଲି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଆମ ଗାଁର ଝିଅକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଆଗକୁ ବି ଆମେ ମା ପୁଅ ମିଶି ଏମିତି ଅଣ୍ଡରକଭର ମିଶନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୋଉଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନାରା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କନକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପ୍ରିୟ କାହାକୁ କିଛି ଆଉ ନ କହି ବାପାଙ୍କୁ ଝିଅ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ। କ୍ଷଣଟିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖି ଲାଖି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଇ କ'ଣ ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ମୁଁ? ସତରେ କାନରେ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲି। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟର ଅବସାନ ହୁଏତ ମୋର ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗମହଲର ଗଳିଆଡ଼େ ଯିବାର କାରଣ
ଆଜି ବି ମୋ ପାଇଁ ଅଛପା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ସହ ଚାରୁ ଚାକରାଣୀ ଉପରେ ନଜର ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ସନ୍ଦେହ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇସାରିଲାଣି ମୋର। ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମାନିନୀ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନର ବାସର ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 2 ଦିନ ବାହାରେ ରହିବାର କାରଣ ଯେ ପଚାରିଲ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ମୋ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ, ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପୁରୁଷ ଆଖିରେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଜାଣ ମାନିନୀ? କେଉଁଥିପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ନାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ନୀଳ ଜହ୍ନର ଦେହରେ କଳଙ୍କକୁ କ'ଣ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଜୀବନର ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଫରକ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହା ହିଁ କରିବ। ସେ ଦିନର ଅଯୁକ୍ତିକର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେହ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ଆଉ ହାବସ ଭିତରେ ଥିବା ଛଳନାକୁ ଜାଣିକି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିପାର ତୁମେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ବି ବଜାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେବ। ପତ୍ନୀ ହେବାର ଧର୍ମରେ ମୁଁ ମାନି ନେବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ବଧୂବେଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ମାନିନୀ। ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ? ହଁ ଦେଇଛି। ଆଜି ୟାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଭଲ ଅଛି ବୋଧେ। ଆଉ ମନ କଥା କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଭାବୁଛି। କିଛି କହୁଥିଲ କି ମୋତେ? ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ କୁହ ମାନିନୀ। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ବାପା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚେକଅପ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଯିବା ଦରକାର? ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଚାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆସିଯିବେ। ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ଚାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ? ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଏ ଘରେ ମୋର ବା କାମ କ'ଣ? ବୋହୂ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନେଇପାରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରି ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କର। ହେଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ବାପାଙ୍କ ପରେ ଘର ବିଷୟରେ ବୋଉ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ଗରମ କରୁଛି। ଆଜି ମନ ଖୋଲି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପାରିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରିୟ ଯେ ଅନୁତପ୍ତ ଜାଣି ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମୋ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସହ ଅନେକାଂଶରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବନର ଆଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜମହଲ ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ସେ ଯେ କହିଗଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରି ବାପାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେବେ? ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ କିନ୍ତୁ ପାପ ଛୁଇଁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବାପାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କର ନାହିଁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି ବୁଝିହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବା ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥାଏ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରିୟ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବାରୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲୁ। ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ବାପା ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ତଳୁ ଟେକି ନେଇ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ, ବୋଉ ଆଜି ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାକରାଣୀ ଚାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି
ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରୁ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚାରୁ କହିଲା, ବୟସ ଆସି ପାକଳ ହେଲାଣି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର? ଘରେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରାଇଦେଲେ ବଡ଼ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଚାରୁ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବାପାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବାହାରିଛି? ଏ ମଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି କି? ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ହେଲାଣି ନା। ଚାରୁର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ବାବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କର, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ହେଲେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଗଲେ ସେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ହିଁ ଗାଳି କରିବେ। ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଲଗାଇବାରୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଥିଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରିୟ କହୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରିୟ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରି ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଏକାଧିକ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ସାଇକୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ବାପାଙ୍କର ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ର ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ନିରୂପଣ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜଅର୍ଡର, ତା ମାନେ ସେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜଅର୍ଡର ପେସେଣ୍ଟ। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁବାରୁ, ସାର୍, ବାପା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତର ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ସୁସ୍ଥ ଥିବାର କହିବା ସହ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖି ନିରନ୍ତର ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ମାସକୁ ଥରେ ଆସି ଚେକ୍ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆମେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମା କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ମୋ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ନୂଆ କରି ବୋହୂ ହୋଇ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଘରର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗାରିମାକୁ ଭୁଲି ତୁ କେମିତି ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ଯଦି ବା ନେଲୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ନେଇ ବାହାର ଆଉ କେଉଁଠିକି ନେବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ସେ କ'ଣ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିଥିବ? ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ରଖିଛି। ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆସି ଘରେ ଦେଖି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ବୋଉ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅସଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ହାଇପ୍ ବି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।